वायुसेवेन्द्रिये प्रतिष्ठति स्तोत्रक्ष्याद्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्तोत्रक्ष्याद्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणा दिदे प्रारार्थे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतमन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे वर्तमाने व्यवहारिका चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी मध्ये पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे नवम्यां पुण्यतिथौ वासरः वासरस्तु इंदुवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोगां शुभकरुणां एवं गुणां विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य मेडिपल्लि गोत्रोद्भवस्य रंगारेड्डी नामधेयस्य धर्मकान्तायां राजेश्वरी नाम्नी ही दश गर्भाभिजाताय लक्ष्मी निवास रेड्डी नामधेयस्य धर्मकान्ताय श्वेता नाम्नी ही अस्याः सकुटुम्बानां विजय वीर्य अभय आयुष आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मनोभीष्ट फल प्रसाद सिद्ध्यर्थम शीघ्रमेव शुभ फलिता प्राप्त्यर्थम इलवेल्पु पांडुरंग स्वामी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम शीघ्रमेव शुभ फलिता प्राप्त्यर्थम श्री महागणपति पूजार्चना करिष्ये तदंगत्वेन कलशाराधनं करिष्ये तदंगत्वेन कलशाराधनं करिष्ये कलशं गन्धपुष्पाक्षरेण पेष्य कलशस्योपरि हस्तं निधाय कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्यमा तु गणाक्षुताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्चैतर्वे कलशां समाश्रिताः आयाति देवपूजार्थं दुग्धक्षयकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं द्रव्याणि संप्रोक्ष्य एवं देवमण्डपानां संप्रोक्ष्य स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यन्तरशुचिः शुचिर्हव्यमनतो शुचीनाम् अग्निशुचिरोषधा प्राजन्ते अग्निशुचिपावकाः ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं गणपतिं हवामहे कविं कवीनामस्त्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तोपास्महे श्रीमहागणाधिपतये नमः सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकन्यकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डो दुर्भकर्णो येरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशीतानि नामानि यपठेषु नियादपि विद्यारम्भे विभागे च तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणाधिपतये नमः गणपति नमस्कार असुनेते पुनर्वचो चक्षुप्राणहमृयान स्वस्तिः स्वामी सर्वजगन्नाथ यावत् पूजवसानकं तावत् पंचेषु भावेन बिम्बेस्म सन्निधिं कुरु ओम भूः गणपतिमावाहयामि श्रीमहागणपतिदेवताभ्यो नमः।
ध्यायामि दानोत्पय चेवट्टु ध्यानं ध्यायामि दानोत्पयामि आवाहयामि आसनोत्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पादं समर्पयामि मुखे आगमनं समर्पयामि क्षीरेण स्नापयामि रत्ना स्नापयामि राज्येन स्नापयामि फलोदकेन स्नापयामि शर्करया स्नापयामि पञ्चामृतमन्त्रेण ओम आपोजिष्टामयोगवः ओम आपोजिष्टामयोगवः भोजिदातनः महेरणायक्षशुभशुभतमोसः तस्याभाजेते अनः भूषितेरो मातरः तस्मात् अरण्यवशुचापोजनिराजनः उद्योगकृष्णान् समर्पयामि गन्धद्वारान्तुरादर्शामि चतुष्टाङ्गनिश्नीकीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तानुकेश्यं श्रीगन्धान्तारयामि आयनेते परायणे दुर्वारोगं तु विश्वने एके उदाश्च पुनरेकानि समुद्रस्य गृहामि अलङ्करणार्थं अच्युतान् समर्पयामि आवरणार्थम् अच्युतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रमुपजातं प्रस्तातो आयुष्यमग्रों प्रतिमन्त शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेजः उपवीतार्थम् अच्युतान् समर्पयामि अदा पुष्पैः पूजयामि ओम श्रीयै नमः ओम श्रीयै नमः ओम श्रीयै नमः ओम शुंगाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकन्यकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपुरोजाय नमः मूषिकवाहनाय नमः विनायकाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपुरोजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षुतां समर्पयामि धूपम् ओम वनस्पतिगते सुमनो हरियान्ते सर्वदेवानां दोषो युक्तिकां समाधिरापयामि मोक्षा शिक्षा मृतो वस्त्व वस्त्रणमसे स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः मृतवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अमृतमस्तमृतो वस्त्रणमसे स्वाहा ओम प्रथमाग्निर्मां द्वितीयाग्निर्मां ओम प्रथमाग्निर्मां द्वितीयाग्निर्मां तृतीयाग्निर्मां चतुर्थाग्निर्मां चतुर्थाग्निर्मां नारिकेल कदली फलखंड भागान् निवेदनं समर्पयामि मध्ये मद्यपानं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि अथ नीराजनम् पादौ प्रक्षालयामि हस्तौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि भूगीफलसमायुक्तं नागवैद्यजलेन कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि अथ नीराजनम् ब्रह्मणोपहारवेगते वेदमानायत्रादे साम्राज्यं बोधो स्वराज्यं वैराज्यं पार्वे गुणाज्यं वेदराजते कर्पूरनीराजं समर्पयामि नीराजनान्तमजातं समर्पयामि नमस्करोमि जय बोलो गणेश महाराज गोविंदा गोविंदा सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय
विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणपति प्रार्थना समर्पयामि। पुनः पूजां च करिष्ये। ब्रह्मचर्यामि कमलं बीजामि मृत्युं दर्शयामि। गीतं द्रावयामि। आन्दोलिकमावाहयामि। समस्त राजोपचार भक्तोपचार शिष्टोपचार पूजां समर्पयामि। अनेन भगवान् सर्वात्मा सर्वं श्री महागणपति देवता पुत्रिता सुप्रसन्न वरदा भवन्तु। यशस्मिता जनामोच्चा तव नीलश्री चंद्रग्निर्विमा सुतो अनया ध्यानावाहना षोडशोपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणपति देवता पुत्रिता सुप्रसन्न वरदा भवन्तु। पुरोचर देवं विशेष विशिष्टायां शुभदितौ अस्यां विवाहकाले श्री रमा समेत सत्यनारायण स्वामी व्रत समये पंचलोकपालक आदित्यादि नवग्रह अष्टदिक्पालक देवता पूजां आचरिष्ये। नमः। నమస్కారం సార్, మీరు కూడా నమస్కారం అవుతానండి మేడం. సార్ నవ్వండి కొంచెం. మేడం రెడీ? ఓకే రైట్. శోభనటువంటి నరేష్ దంపతులు గారు తన తమ్ముడిని మరదల్ని రమా సమేత సత్యనారాయణ సమయంలో ఆశీర్వదించినది పట్టు వస్త్రాలు పట్టు వస్త్రాలు చందన పుష్ప తాంబూలాదులు కలర్ బద్దలు మేడం, కలర్ బద్దలు రైట్. ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ రమా సమేత సత్యనారాయణ వ్రత సమయే పంచలోకపాలక ఆదిత్యాది నవగ్రహ అష్టదిక్పాలక పూజాం ఆచరిష్యే. నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం అవామహే కవిం వీరాభవస్త్రవస్త్రవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాః సంబంధాతు విచ్ఛేదసాదనం సాంగం సాయుధం సవాహనం సుశక్తిం పత్నీం పుత్రాం పరివారాం సమేతాం అధిదేవతాం ప్రత్యధిదేవతాం సహిత గణపతి లోకపాలక ఆవాహయామి. కలిసి మీద వేయి. ఓం బ్రహ్మా దేవానాం పదవిక్రమిణాం సిద్ధానాం యశోమృగానాం శ్రేణో గుంద్రాణాం చతుర్వణాది దేవత సహిత బ్రాహ్మణాం లోకపాలక ఆవాహయామి. ఓం విజం విష్ణుచక్రమే త్రేతానిదే పదం సముడపశ్యపాదం శ్రే సహస్రశీర్షా పురుషः సహస్రాక్ష సహస్రపాదో తపో విశ్వతో లుత్వాత్యతి సచాంగులం లోకపాలక ఆవాహయామి. ఓం సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః. భవే భవేనాది భవే భవస్వాన్ భవోద్భవాయ నమః. వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః. సాయుధం సవాహనం సుశక్తిం పత్నీం పుత్రాం పరివారాం సమేతాం అధిదేవతాం ప్రత్యధిదేవతాం సహితాం రుద్రం లోకపాలక ఆవాహయామి. ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. గౌరీ విమాశలిరాయ పక్షత్రి పదే పదే సాచస్పతి అష్టాపదే నవపదే భవపదే సహస్రాచక్రవిహమనం సాంగం సాయుధం సవాహనం సుశక్తిం పత్నీం పుత్రాం పంచలోకపాలక దేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి.
आवाहयामि आगुपयामि हस्तयोः निरूपयामि पादयोः निरूपयामि मम जन्म नक्षत्र जन्म राशि नाम नक्षत्र नाम राशि वशातु ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता सिद्धिद्वारा शीघ्रमेव शुभफलिता प्राप्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह पूजाञ्च करिष्ये ओमान् च देवता प्रतिदेवता सहिता सूर्यग्रह प्रसाद सिद्ध्यते सूर्यग्रह पश्यन्नो अग्निं दूतं वृणिवे देवोतारं विश्ववेदशम् अस्य दूतम् ओं कद्रुद्रा प्रचेतु चेमि विष्टमायत विदे ओजेम चन्द्रउदे सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तमेरुं प्रदक्षिणैकूर्वाणां साङ्गं सायुधं सवाहनं सुशिक्तिं पत्नीं पुत्र परिवार समेत अधिदेवता प्रत्यधिदेवता ओमाध्याय समन्त्रस्य हिरण्यरूपो ऋषिके सविता देवता दृष्टुमिचन्दः मम यजमानस्य देवता प्रतिदेवता सहित चन्द्रग्रह प्रसाद सिद्ध्यते चन्द्रग्रह मूलमन्त्रेण आराधने विनियोगः ओमाप्याय सुतमेधिते विश्वदस्वोष्ण्यं भवावाच सुसङ्गते अप्सुनो सोमो अब्रवीर सहित तण्डुला धान्य रास्योपरि चन्द्रग्रह आवाहयामि ओम अग्निर्मन्त्रस्य हिरण्यरूपो ऋषिके सविता देवता मूलमन्त्रेण आराधने विनियोगः ओम अग्निर्मोक्ता दिवङ्गपति दिव्यालयम् अपाकं वेतान्वते सोना पृथिवी भवान् अक्षरा निवेशनी यक्षान् सर्वसम्प्रदाः क्षेत्रशितेन यामसि कामस्वपोषित पाशुरं राशिविदे अङ्गारकग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तं सवाहनं स्वशक्तिं पत्नीं पुत्र परिवार समेत अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित कल्व धान्य रास्योपरि अंगारकग्रह आवाहयामि ओम उद्धूतमण्डलस्य नारायण ऋषिके विष्णुजन्दः यदामयञ्च पुनः पुष्पाभिर्वान् भावाकुन्तुमेदं इदं विष्णुचक्रमे त्रेतानि देवनं समुढपस्माकुञ्जने सहस्रशीर्षा वृषः सहस्राक्ष सहस्रपादौ सभोमिन् श्वतो दुर्वान् अत्यधिष्ठनशान् पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यस्तभव्यं मुदामृतशेषानः यदन्येनातिरोहतीतावानस्य महिमादोच्छाया पुष्टपुरुष पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतद्यमे त्रिपादोत्वविदयपुरुषः पादोस्येह भवात्मनः ततो विश्वज्ञामतो शासनादशिलेभिः तस्मात् विराट जायत विराटो अधिपुरुषः प्रजातोज्ञारिष्टा पश्चाद्भूमिपदो पुनः यत्पुरुषेण हंसा देवायङ्गमतर्पता कुलग्रहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतमाल्यापत्रं पीतच्छत्रं ध्वजनं आकाशोक्तं इतरत्र मारुतं नेत्रं कुलग्रह आवाहयामि पत्नी पुत्र परिवार समेत अधिदेवता प्रतिदेवता सहित शनक धान्य रास्योपरि बृहस्पति ग्रह आवाहयामि ओम शुक्र ग्रह प्रस्य हिरण्यरूपो ऋषिके सविता देवता विष्णुचन्दः मम यजमानस्य देवता प्रतिदेवता सहित बृहस्पति शुक्र ग्रह प्रसाद सिद्ध्यते शुक्र ग्रह मूलमन्त्रेण आराधने विनियोगः ओम शुक्रन्ते अन्यज्यतन्ते
माल्यां बलबलं वेतचक्रां तेजां प्रदाकाशोभितं दिव्यतां समारूढं मेरुं दिनेश्वरग्रह मूलमन्त्रेणां आराधने विनियोगः वंशमन्दिरनिमिषरचन्द्रसूर्यः नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्याम्बरं नीलश्चक्रां ध्वजं पताकाशोभितं दिव्यरथां समारूढं साङ्गं सायुधं सवाहनं सुसिद्धिं पत्नीं पुत्रां परिवारां समेतां अधिदेवतां देवतां सहितां शीलां नान्य राश्योपरि शनेश्वरग्रह आवाहयामि नारायण ऋषिके विष्णुगन्धः मम यजमानस्य देवता सहित राहुग्रह प्रसादः चिन्त्यते राहुग्रह मूलमन्त्रेणाम् आराधने नियोगः अनया ज्ञानावा सोचो विचार बोलने भगवान सर्वात्मकः सर्वं शांति ज्ञानावा देवता अष्टदिक्पालक देवता पंचलोकपालक देवता सुविता सुविता होगा दैवी सुत्ररत्नाः विमानजयः गोत्रोदिपते रञ्जतुष्पदे ओम शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादो तमो मिनिष्पतो नुत्वा पुरुषे वेदनं सर्वं यद्भूतं यच्चमं योमुखामृतं विशेषानः हिरण्येन श्यामृतं दिवे निबाधोर्पुरुषः आदो श्रीभागवात्मः ततो विष्णुयत्रामो नाशनान शनेऽपि तस्मात् विराजगायतान विरागवति पुरुषः न जातोऽस्य सिद्धान वच्चाद्वोमिपुरः पुरुषेण हविषा देवाय धर्मतं दता माभ्याय सदने दुते विष्णुसोम विष्णु आत्मीयेन संतोषे मन्नं शोषे मन्मत्पर्यं चरन्सि यदाहवे चक्रया समयामि साधुपोष्य जन्मने साधुन्द्रा समेतुनमे साधुमित्रा गुणा यवाहवे चक्रया समयामि
अस्मादस्य प्रदानेन अतस्यान्तिं प्रयच्छमे इति फलं समर्पयामि फलं मनोरथफलं पुत्रभूतभुवन्दनम् अस्मादस्य प्रदानेन अतस्यान्तिं प्रयच्छमे इति फलं समर्पयामि फलं मनोरथफलं पुत्रभूतभुवन्दनम् अस्मादस्य प्रदानेन अतस्यान्तिं प्रयच्छमे इति फलं समर्पयामि लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदा इंदिरा भर गोविंदा गोविंदा रमा समय सत्यनारायण गोविंदा गोविंदा पार्वती पतये हर महादेव शंभो शंकर तस्मात् अरंग सिद्धाो जनराजनः सुतोरस्मान् पयामि కూలర్ అని लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः वाणी जगन्नाथाभ्यो नमः सची पुरंदराभ्यो नमः अंतदेवशिष्टाभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः कृष्णदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः आचार्याभ्यो नमः जिनेभ्यो नमः कृष्णदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः आचार्यान् सर्वेभ्यो नमः जिनेभ्यो नमः ओम केशवाय नमः पादं पूजयामि गोविंदाय नमः रूपं पूजयामि जनार्दनाय नमः ज्ञानं पूजयामि प्रभुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि सुनेत्राय नमः नेत्रं पूजयामि ललाटाय नमः ललाटं पूजयामि शङ्खचक्रधारिणे नमः शङ्खचक्रं पूजयामि नमामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम वशद्धराय नमः ओम देवदेवाय नमः ओम विशाखवे नमः ओम दीनबन्धवे नमः ओम आयुधसुताय नमः ओम पुण्डरीकाय नमः ओम अलानन्दाय नमः ओम अलाकबलाय नमः ओम अरुषधारिणे नमः ओम विष्णाय नमः ओम नराय नमः ओम नारायणाय नमः ओम शौर्ये नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम पीताम्बरधराय नमः ओम अर्गाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकगुरुनाथाय नमः ओम ओम केतवाय नमः ओम ओम नारायणाय नमः ओम ओम माधवाय नमः ओम ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम विक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम रामाय नमः हरिदेवल्लभाय नमः ओम विशाखाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम विश्वाकर्प्रियाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम शरणागतनंदनाय नमः ओम वायुपुत्राय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम आकाशाय नमः ओम वेदांतसाराय नमः
వేదాంతనే నమః గౌరవ స్వేచ్ఛాయ నమః దూషణ దిశోహత్రే నమః వినాత్మకాయ నమః పుణ్యచారిత్రకీర్తనాయ నమః విలోక రక్షకాయ నమః నందనే నమః దండకాయ నమః అహల్యాశాంశనాయ నమః విష్ణుభక్తాయ నమః భక్తాయ నమః హితక్రోధాయ నమః హితాత్మదాయ నమః జగద్గురువే నమః విష్ణుమానసకాయ నమః విష్ణుపురుషవత్రయాయ నమః ఏకాగ్రకాలవరదాయ నమః పునీత్రాజీవితాయ నమః ధర్మదేవాదిదేవాయ నమః ఉతావరమునాయ నమః మాయాభక్తే నమః మహాభ్యాయ నమః సర్వదేవసుతాయ నమః సౌమ్యాయ నమః బ్రాహ్మణ్యాయ నమః సంస్కారాయ నమః మహోదరాయ నమః శ్రీ వెంకటరాజాయ నమః ఆదిపురుషాయ నమః మనోముఖ్యాయ నమః పుణ్యోదయాయ నమః దయాసారాయ నమః పురాణపురుషోత్తమాయ నమః తమత్రాయ నమః గురువాసే నమః దానవే నమః దిగంబరాయ నమః అష్టమూర్తే నమః అనేకాగ్నే నమః సాత్వికాయ నమః సుందరీశాయ నమః విఘ్నేశ్వరాయ నమః శ్రీనివాసాయ నమః యోగాభ్యో నమః ధర్మకృత్యే నమః వికృత్యే నమః విద్యాయ నమః సర్వభూతప్రదాయ నమః దత్తాయ నమః విజయే నమః స్వాభ్యే నమః ధర్మాత్మకాయ నమః విజయ నమః స్వాహాయ నమః సుధాయ నమః కళ్యాయ నమః లక్ష్మీ నమః లక్ష్మీ నమః పుష్టాయ నమః ఉగావర్యే నమః ఆదిత్యే నమః నిత్యే నమః నిత్యాయ నమః సుధాయ నమః సుధాయ నమః కమలాయ నమః కాంతాయ నమః కామాక్షి నమః వైష్ణవాయ నమః ఉదయ నమః జగాయ నమః దుర్లభాయ నమః అశోకాయ నమః నిత్యాయ నమః లోకశోకనాశాయ నమః చంద్రయాయ నమః భగవాన్ నమః భక్తియాయ నమః అస్తాయ నమః పద్మవర్ణాయ నమః దేవీ నమః ఆనాదయాన విమలపత్రాన పుష్పాంతాన సమర్పయామి రూపం నివేదనం సమర్పయామి. అనేది వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయ రూపాయ శ్లోకాయ మంగళం. లక్ష్మీరమణ నారాయణ స్వామి ప్రథమోధ్యాయ ప్రారంభ.
పూర్వము శౌనకాది మహామునులు కొందరు నైమిషారణ్యమున కూడి ఉన్నవారై సూతముని అడిగిరి, స్వామి, ఏ వ్రతము చేసినా ఏ తపస్సు చేసినా కోరిన ఫలములు సిద్ధించునో అతి దానిని తెలుపము అని ఆ శౌనకాది మహామునులు సూతుల వారిని అడిగిరి. అందులకు సూతుడు ఈ విధముగా పలుకుతున్నాడు. పూర్వము నారద మహాముని 14 లోకములు తిరుగుచు మార్గ మధ్యములో భూలోకమునకు వచ్చెను. భూలోకములో మానవులు పడుతున్న కష్టములను చూచి వీరులకు ఈ కష్టములు ఎట్లు కలుగును అని ఆలోచించుకుంటూ విష్ణులోకమునకు వెళ్ళెను. తెల్లని శరీర ఛాయ గలవాడును అగు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తిని చూచి, ఓ మహానుభావ, నీకు మనసుతో నమస్కరిస్తున్నాను అనగా ఆ విష్ణుమూర్తి, ఓ నారద మహాముని, నీవు ఊరికే రావు, నీవు వచ్చిన కారణమేమి, నీ కోరిక తీర్చేదను చెప్పుము అని అడగగా, ఓ మహానుభావ, భూలోకములో మానవులు నానావిధ కష్టములు అనుభవిస్తున్నారు. ఆ కష్టములు ఏమిటనగా, కొందరికి తినడానికి తిండి లేక, మరికొందరికి అన్ని ఉన్నను అనారోగ్యము చేత, ఇంకొందరికి సమయానికి తిండి దొరకక వారు పారి విధములుగా బాధపడుతున్నారు. వారి కష్టములు పోటకు ఏమైనా ఒక ఉపాయము తెలుపుము అని వేడుకనగా ఆ విష్ణుమూర్తి, ఓ నారద మహాముని, నీవు లోకహితార్థమై చక్కని విషయము అడుగుతివి, అందుకు చెబుతాను విను అని ఈ విధముగా చెబుతున్నారు. ఓ నారద మహాముని, భూలోకములో మానవులు కోరికలు తీర్చుటకై అన్నవరములో రమా సమేతుడై సత్యనారాయణ స్వామి అవతరించి ఉన్నాడు. ఆ స్వామిని సేవించినచో వారి కష్టములెల్లా తొలగిపోయి వారు సుఖశాంతులతో ఉంటారు అని చెప్పగా, ఆ నారద మహాముని విష్ణుమూర్తికి నమస్కారం చేసి, ఓ మహానుభావ, ఆ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేయాలి, ఏ విధముగా చేయాలి అని వేడుకొనగా, ఆ స్వామికి ప్రీతిగా 4 మాసములు కలవు. అవి వైశాఖ మాసము, శ్రావణ మాసము, కార్తీక మాసము, మాఘ మాసము. పౌర్ణమి తిథి ఎందు గాని, ఏకాదశి నాడు గాని, రవి సంక్రమణ మందు గాని, మరియే సుమదనమందైనను అనగా వివాహాలప్పుడు గాని, గృహ ప్రవేశాలప్పుడు గాని, పుట్టు వెంట్రుకలప్పుడు గాని, నామకరణాలప్పుడు గాని ఏ వ్రతాన్ని చేయవచ్చును. ఏ వ్రతాన్ని చేసేవారు ప్రాతకాలం నందే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని శుచి అయి నిశ్చల భక్తితో దేవాది దేవ సత్యనారాయణ ప్రభు, ఈ సుదినాన నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నామని చెప్పి మనసులో సంకల్పించుకొని 5 రంగులతో ముగ్గులు పెట్టి దానిపై ఒక మందహాసం ఏర్పరిచి, దానిపై ఒక తెల్లని వస్త్రం పరిచి, దానిపై ఒక కలశములు ఏర్పరచవలేను. ఆ కలశమును ఇతడితో గాని, రాగితో గాని, బంగారుతో గాని, తుదకు మట్టితోనైనా చేసి ముందు అన్ని విజ్ఞానాలకు విఘ్నేశ్వరుడైన ఆ విఘ్నేశ్వరుడు పూజ చేయవలేను. తర్వాత పంచలోక పాలకులు, ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు, అష్టదిక్పాలకులకు పూజ చేసి ఆ రమాసమేతులైన సత్యనారాయణ స్వామికి పంచ అమృతములతో పాలు, తరుగు, తేనె, నెయ్యి, చక్కెర వీటితో అభిషేకం చేసి మంటపంలో ఉంచి అష్టోత్తరములతో పూజ చేసి కథలు శ్రద్ధగా విని బంధువులతోడను కలిసి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి, ఓ స్వామి, ఈ శ్రీనాన ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించినాము, మాకు ఆయురారోగ్యం ప్రసాదించు, మమ్ములను మా కుటుంబమును సర్వదా రక్షింపు అని వేడుకొన్నచో వారికి అంతా శుభమని చెప్పగా, ఆ నారద మహాముని విష్ణుమూర్తికి నమస్కారం చేసి, ఓ మహానుభావ, నేను భూలోకములకు వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి ఆ నారద మహాముని భూలోకములకు వస్తాడు. ఇది ప్రథమాధ్యాయ సమాప్త. జయ నమః. యోగా సమస్త సుఖినో సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఓం పరమాత్మనే నమః. ద్వితీయాత్మనే నమః. చతుర్థాత్మనే నమః. ప్రాణాయామ చతుర్థాత్మనే నమః.
ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये देवी नारायण नमोस्तुते शरणागत दीनानां परित्राणपरायणे नारायणी नमोस्तुते। गोविंद गोविंद रमा समय संजना नारायण गोविंद। శ్రీ రమా సమేత సత్యనారాయణ స్వామి విజయోధ్యాయం ప్రారంభం. ఆ విధముగా ఎవరు తరించినారో వారి వృత్తాంతమును తెలుపుము అని వేడుకొనగా ఆ శౌనకాది మహాములకు సూతుడి విధముగా పిలుస్తున్నాడు. పూర్వము కాశీ నగరమున రామశర్మ అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు మిగులు దళితుడవచ్చే అన్న వస్త్రములు లేక ఆకలిచే బౌద్ధ సన్యాసి రూపము ధరించి ఆ బీద బ్రాహ్మణుడికి ఎదురుగా పోయి బ్రాహ్మణోత్తమ దరిద్రం అనుభవించుచుంటేవేమి అని అడిగాడు. అందులో ఆ బ్రాహ్మణుడు, ఓ సన్యాసి, ఆ వ్రతాన్ని చేయటకు శక్తి లేకున్నది అని వేడుకొనగా, ఓ స్వామి, మనసారా ఆ స్వామి ఆహా సాక్షాత్కరించినది ఆ విష్ణుమూర్తి అని అనుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజు రాత్రి ఉత్సాహం వలన నిద్ర రాకపోగా ఎక్కువ కాలం అంటే లేచి కాలకృత్యాలు సత్యనారాయణ ప్రభు, ఈ సుజనాన నీ భిక్షాటన చేయవచ్చు ధనముతో నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తానని చెప్పి మనసును సంకల్పించుకొని భిక్షాటన జరుగుతాం. ఆ రోజు ఆ బ్రాహ్మణుడికి రోజు వచ్చే ధనము కంటే 3 రెట్లు అధికముగా వస్తుంది. అందులో ఆనందించిన వాడై అక్కడికి కావాల్సిన సమాఖ్య సమకూర్చుకొని అదే రోజు సకలేశ్వరుడు కట్టు చేశాడు. ఆ కట్టి నుండి ప్రతి సంవత్సరం విలువగా చేసుకొని కావాలని వృతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండి సంకల్పించుకొని పట్టణంలోనికి బయలుదేరుతాడు. అంత ఆ రోజు ఆ పట్టణంలో కట్టెలకి మాకి గిరాకీగా ఉంటుంది. షావుకారుల వీధి పోయి అమ్మగా అతనికి పూర్వదినము కంటే రెట్టింపు ధనము వస్తుంది. అందులో ఆనందించిన వాడై అక్కడికి కావాల్సిన సామాగ్రి సమకూర్చుకొని ఆ బ్రాహ్మణుని దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నేను సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేయదలిచినాను. మీరు వచ్చి ఆ పూజ చేయించి ప్రసాదం ఇచ్చి ఆశీర్వదించి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకున్నాను అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడికి కావాల్సిన సామాగ్రి సమకూర్చుకుంటాడు. అదే రోజు సాయంకాల సమయంలో ఆ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఈ పూజ చేయించి ప్రసాదం ఇచ్చి ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల సత్యనారాయణ స్వామి సంతుష్టుడై ఆ కట్టెలమ్ముకున్న వారికి కూడా సకల ఐశ్వర్యములు కలగజేశాను. ఆనాటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం విలువగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండి వివాహం చేసుకొని పుత్రాప్రాప్తి పొంది అంత్యమున స్వర్గలోక ప్రాప్తి పొందిన వాడాయన. ఇది ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. జయ నవగ్రహలోకా సమస్త శిఖినో భవతు సమస్త సమర్పయామి. ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये देवी नारायण नमोस्तुते शरणागत दीनानां परित्राणपरायणे नारायणी नमोस्तुते। गोविंद गोविंद रमा समय सत्यनारायण स्वामी गोविंद गोविंद। सूत्र
ఈ విధముగా విడుస్తున్నాడు. ఈ వ్రతాన్ని చేస్తాడని చెప్పి చేయకపోవడం వల్ల ఎన్ని కష్టములు సంభవించాయో ఈ కథ ద్వారా చెప్తాను వినండి అని ఆ శౌనకాది మహాములకు సూదుని విధముగా విడుస్తున్నాడు. పూర్వము ఒకనొక పట్టణమున భూకాముకుడు అను రాజు కలడు. అతడు ఇంద్రియములను జయించిన వాడు, సత్యవ్రతుడు. ప్రతిదినము దేవాలయములకు పోవచ్చు, బ్రాహ్మణులకు భిక్షలకు ధనమిచ్చి సంతోషపెట్టుచుండేది వాడు. కానీ అన్ని ఉన్నను అతనికి సంతానం పెద్ద కొరతగా ఉండెను. ఆ సంతానం కొరకు ఒకనొక రోజు భద్రశీలా నది తీరమున సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండగా సాధువు అని ఒక వైశ్యుడు అనంతమైన ధనముతో పడవను నింపుకొని వ్యాపార నిమిత్తము ఆ త్రోవలో పోవచ్చు. ఈ రాజు చేస్తున్న వ్రతాన్ని చూచి పడవను ఒడ్డునకు పట్టించి వ్రతము పూర్తి అయ్యే వరకు అక్కడనే ఉండి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి, ఓ రాజా, మీరు చేస్తున్న వ్రతమేమి? ఈ వ్రతము చేసిన ఏమి ఫలితము వచ్చును అని అడిగాను. పోయి, ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం. ఈ వ్రతాన్ని మేము పుత్రులు పొందుటకై ఆచరిస్తున్నాము అని చెప్పగా ఆ వైశ్యుడు, ఓ రాజా, నాకును సంతానం లేదు కనుక నేను కూడా ఆ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసి సంతానం పడేదును అని పలికి వ్యాపార నిమిత్తము బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాడు. కొద్ది రోజుల గడిచిన తర్వాత ఆ వ్యాపారము పూర్తి చేసుకొని తిరిగి తన స్వగ్రామము చేరుకొనిన వాడాయన. అప్పుడు తన భార్య అయిన లీలావతి వెళ్తుండగా, మనకు సంతానం కలిగినచో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తాను అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. ఆ లీలావతి కొద్ది రోజుల తర్వాత ధర్మపరాయణమై భర్తతో సుఖించి 10వ మాసమున ఒక కుమార్తెను కనెను. ఆ కుమార్తెకు కళావతి అని పేరు పెట్టి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకొనుచుంటారు. ఆ కళావతి శుక్లపక్ష చంద్రుని వలె, అనగా పౌర్ణమి ముందు చంద్రుడు రోజు రోజు ఏ విధంగా పెరుగుతాడో ఆ కళావతి కూడా అదే విధముగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ లీలావతి భర్త దగ్గరికి, నాదా, మనకు సంతానం కలిగినచో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేసింది కదా, మనకు సంతానం కలిగినది, సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాము అని చెప్పగా ఆ వైశ్యుడు, ఇప్పుడు వ్యాపారమునపై గిరాకీగా ఉన్నదిలే, అమ్మాయి వివాహ కాలంలో కూడా ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేయవచ్చునట, అప్పుడు చేస్తాములే అని చెప్పి ఆ లీలావతి సంతృప్తురాలను చేసి వ్యాపార నిమిత్తం బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాడు. కొద్ది రోజులు గడిచిన తర్వాత ఆ వ్యాపారం పూర్తి చేసుకొని తిరిగి తన స్వగ్రామం చేరుకొనిన వాడాయన. ఆ లీలావతి మరలా భర్త దగ్గరికి, నాదా, మన అమ్మాయికి యుక్త వయస్సు వచ్చినది, తగిన వడ్ని తీసుకొని రమ్మని చెప్పగా వెంటనే ఒక దూతను పిలిచి నీవు అమ్మాయికి తగిన వడ్ని పెట్టుకొని రమ్మని చెప్పగా ఆ దూత వాడవాడలు తిరిగి కాంచన నగరమునకు పోయి యోగ్యుడైన ఒక వైశ్య కుమారుని తీసుకొని వచ్చాడు. ఆ వైశ్య కుమారుడు తన కూతురికి అన్ని విధములుగా సరిపోతూ వచ్చి ఆ కూతురినిచ్చి మహావైభవంగా పెళ్లి చేస్తాడు. ఆ ఆనందంలో నుండి ఈ సత్యనారాయణ స్వామి విషయాన్ని మర్చిపోతాడు. అందులో సత్యనారాయణ స్వామి ఆ వైశ్యునిపై ఆగ్రహించిన వాడాయి. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ అల్లుడు మామ ఇద్దరు కలిసి రత్నసారపురమునకి, ఆ రత్నసారపురం చంద్రకేతు అని మహారాజు పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. ఆ రోజు రాత్రి వల్ల వారిరువురు ఒక చోట నిద్రిస్తూ ఉండగా అదే రోజు రాత్రి రాజుగారి ధనాగారంలో దొంగలు పడి కొంత ధనమును అపహరించుకొని పారిపోతూ ఉంటారు. ఆ రాజభటులు వారిని వెంబడిస్తూ ఉండడం చూసి ఎక్కడ పట్టుకుంటారో ఈ భయభ్రాంతులై ఆ ధనమంతయు ఈ వయసులకెంత పారవేసి వెళ్ళిపోతారు. ఆ భటులు వచ్చి ధనము వయసులకెంత ఉండడం చూసి ఈ వయసులే దొంగలు అని నిశ్చయించుకొని వారిని తీసుకొని పోయి, ఓ రాజా, ధనముతో సహా చోరులను పట్టుకొని వచ్చినాము, తగిన శిక్ష విధింపము అని వేడుకనగా ఆ
రాజు ఏమియో విచారింపకనే వారిని తీసుకొని పోయి కారాగృహంలో బంధించు అని ఆజ్ఞాపించను. వెంటనే వారిని తీసుకొని పోయి కారాగృహంలో బంధించిరి. ఇక్కడ లీలావతి కళావతిలో దొంగలు పడి వారి ధర్మనంతా అపహరించుకొని పోతారు. ఒకనొక రోజు ఆ కళావతి ఇల్లు రాత్రి ఆలస్యముగా చేరుకుంటుంది. అప్పుడు తల్లి అయిన లీలావతి ఆ కళావతిని చూచి, అమ్మాయో ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడ నుండివి అని అడగగా, అమ్మా నేను ఏ తప్పు చేయలేదు. ఒక బ్రాహ్మణుడు గృహమున సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతూ ఉండగా ఆ వ్రతము పూర్తి అక్కడనే ఉండి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి నీకు కూడా కొంచెం ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చినాను అని చెప్పి ఆ తల్లి అయిన లీలావతి చేతిలో పెడుతుంది. అప్పుడు లీలావతి జ్ఞానోదయం అవుతుంది. అమ్మా ఆ స్వామి దైవల్లే నీవు జన్మించావు, ఆ వ్రతాన్ని చేస్తామని చెప్పి ఇంతవరకు చేయలేదు, అందువల్లే మనకు ఇంటి దుస్థితి సంభవించినది అని అనుకొని ఆ తల్లి కూతురిద్దరు లెప్పలు వేసుకొని మసట ఉదయాన్నే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని ఆ సత్యనారాయణ స్వామిని మనసారా వేడుకుంటారు. ఓ స్వామి, నీ వ్రతాన్ని చేయనందుకు మా అపరాధం క్షమించు. నీ వ్రతాన్ని చేసేందుకు మాకు శక్తిని ప్రసాదించు అని వేడుకొని ఆ పట్టణములోనికి వెళ్ళి కొంత ధనమును సేకరించుకొని అదే రోజు సాయంకాల సమయమున తన శక్తి కొలది ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ లీలావతి మనసారా వేడుకుంటుంది. ఓ స్వామి, నీ వ్రతాన్ని చేయనందులకు మా అపరాధం క్షమించు. మా భర్త అల్లుడు ఇల్లు చేరేటట్టుగా అనుగ్రహించుమని మనసా వాచా కర్మణః వేడుకుంటుంది. అదే రోజు రాత్రి ఆ చంద్రకేతు మహారాజుకు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి, ఓ రాజా, నీవు అన్యాయముగా బంధింపబడి ఉన్న వైశ్యుల నిలువలను ప్రాతకాలమనందే విడిచిపెట్టి వేయను, లేనిచో నీవు సర్వనాశనమయ్యదు అని చెప్పించి అదృశ్యుడవుతాడు. ఆ రాజు కళ్ళు తెరిచి చూడగా ఎవరు లేకుండా చూచి, ఆహా, సాక్షాత్కరించినది ఆ విష్ణుమూర్తి అని అనుకొని పొద్దున్నే లేచి సభను ఏర్పాటు చేసి మంత్రులను పురోహితులను పిలిపించి రాత్రి తనకు వచ్చిన సభలోని వారి దగ్గరికి వెళ్తారు. వారు వెంటనే, ఓ రాజా, నీకు వచ్చిన సభమైనది, నీ వెంటనే వారిని విడిపించి అని చెప్పగా భటులను పిలిచి, భటులారా వైశ్యులను తీసుకొని రండి అనగా, వైశ్యులారా రాజు రమ్మంటున్నాడు రండి అనగా, రాజు రమ్మంటున్నారా ఇంకా తమకి శిక్ష విధించును అని భయభ్రాంతులై ఆ రాజు వద్దకు వస్తాడు. ఆ రాజు వారిని చూచి, ఓ వైశ్యులారా, దైవ ప్రాతికూల్యం వల్ల మీకు ఈ విధంగా సంభవించినది, మీకు భయం లేదు, మిమ్మల్ని ఉంచుతున్నానని చెప్పి వారికి క్షురాధికారం చేయించి కట్టుకుంటూ నూతన వస్త్రం ఇచ్చి వారి ధర్మకి రెట్టింపుదనం ఇచ్చి సంతోషపెట్టి మీరు స్వనగరానికి బయలుదేరండి అని వారిరువురిని పంపించి వెళ్తాడు. వారిరువురు త్రోవలో తీర్థయాత్రలు సేవించు స్వనగరానికి బయలుదేరి ఇది తృతీయోధ్యాయ సమర్థ జయ మధ్యమాలోక సమస్త స్వర్ణగరానికి ఓం హరిణపాత్రమదో నమదయోసాని జగదాధర్మలో భాగవైన విమానాచలాజ సామ్రాజ్య స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పాలనాది వైరాజ్యం పూర నిరాజం నమస్కారం. ఆ వైశ్యుడు ధనగర్వముతో నున్నవాడు రావణ పరిహాసముగా నవ్వుతూ, ఓ సన్యాసి, మా దగ్గర ఏమీ లేదు అని బదులు చెప్పి అది విని ఆ సన్యాసి, నాయన, ఆ పడవలో ఏమో ఉన్నది, అందులో చిన్న మచ్చమెత్తినో పర్వాలేదు, లేదంటే వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పగా ఆ వైశ్యుడు ఎవరో ఈ దొంగ సన్యాసి మన ధనమును అపహరించుటకు వచ్చినాడు అని అనుకొని, ఓ సన్యాసి, మా పడవలో ఆకులు అలములు తప్ప ఇంకేమీ లేవు అని బదులు చెప్పింది.
అది విని ఆ సన్యాసి అగ్గే అగుగాక అని చెప్పించి కొంచెము దూరము పోయి ఒక మర్రి చెట్టు కింద కూర్చుంటాడు. ఆ వయస్సులు ఇరువురు కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని పడవ దగ్గరకు వెళ్ళి పడవనెక్కి చూడగా ధనమునకు బదులు ఆకులు అలములు ఉండుట చూచి మూర్చిల్లి కొంతసేపటికి తెలివి తెచ్చుకొని విలపించసాగి అప్పుడు అల్లుడు మామను చూచి, మామ ఏడ్చుట వలన ఏమి ప్రయోజనం ఉన్నది? ఆ సన్యాసి చెప్పించిన గనక ఇంటైనది. ఇక ఏమి చేసినను ఆ సన్యాసి ఏం చేయవలేను అని చెప్పగా పరుగు పరుగున సన్యాసి వద్దకు పోయి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, ఓ మహానుభావ, అజ్ఞానులను అవివేకిని నీతో పరిహాసముగా మాట్లాడి నా అపరాధం క్షమించు, నా ధనము నాకు లభించినట్లు చేయము అని మనసారా వేడుకుంటాడు. ఆ సన్యాసి పోయి, నీవు సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పి ఇంతవరకు చేయలేదు, అందువల్లే నీకు ఇట్టి దుస్థితి సంభవించినది అనుకొని ఆ సన్యాసి అని విని, ఓ సన్యాసి, ఆ బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా నేను గ్రహింపదాలను, ఇక నేనెంత వాడను, నాపై కరుణ వహించి నా ధనము నాకు లభించినట్లు చేయము అని వేడుకుంటాడు. ఆ సన్యాసి ఎక్కడ ధనము అక్కడ వరమిస్తాడు. అంత ఆ వైశ్యుడు నమస్కారం చేసి పడవ దగ్గరకు వెళ్ళి పడవనెక్కి చూడగా ఎక్కడ ధనము అక్కడ ఉంటుంది. సంతోషించి స్వర్ణగరానికి బయలుదేరుతాడు. ఒడ్డునకు చేరేసరికి ఒక దూతని పిలిచి, నీవు ఇంటికి వెళ్ళి నీ భర్త అల్లుడు ఇల్లు చేరినారని చెప్పిన పని ఇప్పుడే నీవు చేరినారని చెప్పిన పని పంపిస్తాను. ఆ దూత ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంటిలో సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ లీలావతి నుంచి, అమ్మా, మీ భర్త అల్లుడు ఇప్పుడే నీవు చేరినారని చెప్పగా ఆ లీలావతి ఆనందభరితురాలై పూజ పూర్తిగా చేసినాము అని చెప్పి ఆ కళావతిని కుదరపెట్టి అంత లీలావతి సముద్ర తీరకు వెళుతుంది. ఆ కళావతి పూజ పూర్తిగానే చేస్తుంది, కానీ భర్తను చూసిన తొందరలో ఆమె ప్రసాదం పుచ్చుకోకుండా వెళుతుంది. ఆ సముద్ర తీరకు వెళ్ళేసరికి అల్లుడిని నావతో సహా నీటిలో ముంచివేస్తాడు. అక్కడ చూస్తున్న వారందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ కళావతి తన పతి లేని బతుకు నాకెందుకు అని అనుకుని తాను కూడా సహగమనం చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది. అప్పుడు వైశ్యుడు, గంతయు ఈ సత్యనారాయణ స్వామి మహత్యమే కాని వేరొకటి కాదు అని తన మనసును సంకల్పించుకుంటాడు. ఆకాశంలో ఒక వార్త పడుతుంది, ఓ వైశ్యుడా, ఈ కుమార్తె పూజ పూర్తిగా చేసినది, కానీ భర్తను చూసిన తొందరలో ఆమె ప్రసాదం పుచ్చుకోకుండా వచ్చినది. ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ప్రసాదం స్వీకరించి వచ్చినచో అంతా శుభం చెప్పగా కళావతి లెంపలు వేసుకొని పరుగు పరుగున ఇంటికి వెళ్ళి స్వామికి నమస్కారం చేసి, ఓ స్వామి, నీ ప్రసాదం తినకుండా వెళ్ళినందుకు నా అపరాధం క్షమించు, నా భర్త నాకు లభించినట్లు చేయము అని వేడుకొని ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి మళ్ళా సముద్ర తీరకు వెళుతుంది. ఆ సముద్ర తీరకు వెళ్ళేసరికి అల్లుడు నావతో సహా పైకి తేలియున్నాడు. అప్పుడు తండ్రిని చూసి, తండ్రి, ఇక ఆలస్యం ఏం చేసేది, ఇంటికి పోతాము రమ్ము అని అనగా, అమ్మా, నేను ఒకనొక రోజు ఇదే సముద్ర తీరాన్ని ఈ సత్యనారాయణ స్వామి విషయాన్ని కనుగొన్నాను కనుక నేను కూడా ఆ వ్రతాన్ని ఇక్కడనే చేసి తర్వాత ఇంటికి వెళదాము అని చెప్పి అక్కడికి కావాల్సిన సామాగ్రి సమకూర్చుకొని అదే రోజు సాయంకాల సమయమున తన శక్తి కొలది ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ గ్రామంలో ప్రజలందరినీ పిలిచి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి ఇంటికి వెళ్ళి బ్రతుకున్నంత కాలాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండి అంత్యమున స్వర్గలోకము పొందినవాడాయన. ఇది చతుర్థోధ్యాయ సమర్థ జయ నమః లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. నివేదనం సమర్పయామి. రాజు
ఓం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామృతయే పుంసామోహన రూపాయ శ్లోకాయ మంగళం. ఇందిరా వృత గోవింద గోవింద సమాసమే సత్యనారాయణ స్వామి గోవింద గోవింద ఏడువాడ వెంకటరమణ గోవింద అదా శ్రీ రమా సమేత సత్యనారాయణ స్వామి పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. అతని రాజ్యపాలనలోని ప్రజలను కన్న బిడ్డల వలె చూస్తూ రాజ్య పాలన సాగిస్తూ ఉండి తన నూగురు కుమారులకు తలా ఒక పదవినిచ్చి ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ఆదుకుంటూ రాజ్య పాలన సాగిస్తూ ఉండి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతం గడించాడు. ఆ రాజు ఒకనొక రోజు అరణ్యమునకు పోయి అనేక జంతువులను సంహరించి తిరిగి ఇంటికి వచ్చుచు మార్గ మధ్యములో మారేడు చెట్టు కింద గొల్లలు సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ ఉండగా మనోగర్వముచే అక్కడకు వెళ్ళకుండా ఆ గొల్లలు మన రాజు వచ్చినాడు అని చెప్పి ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకొని వచ్చి రాజు ముందర ఉంచి మరలా పూజా స్థలమునకు పోయి పూజ పూర్తిగా చేసి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు. ఆ రాజు గొల్లలు ఇస్తే నేను ప్రసాదం తింటమా అని స్వామి ప్రసాదాన్ని తక్కువగా చేసి అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ సత్యనారాయణ స్వామి ఆ వైశ్యు ఆ రాజుపై ఆగ్రహించిన వాడాయి. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ రాజుకు తెలియకుండానే సామంత రాజులతో యుద్ధం వచ్చినట్టుగా చేస్తాడు. ఆ యుద్ధంలో రాజు ఓడిపోతాడు. తన నూగురు కుమారులు చనిపోతారు. రాజ్య పాలన పొందింది. చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఆ గ్రామంలోని ప్రజలు మా రాజు తెలిసి ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ అపకారం తలపెట్టలేదే, ఆయనకు రాజ్య పాలన పోయినది, చాలా కష్టాలు పడుతున్నాడు దేనికి అని వేడుకొని ఒక సన్యాసి వద్దకు పోయి నమస్కారం చేసి, ఓ సన్యాసి, మా రాజు తెలిసి ఇంతవరకు చీమకు కూడా అపకారం తలపెట్టలేదు, ఆయనకు రాజ్య పాలన పోయినది, చాలా కష్టాలు పడుతున్నాడు దేనికి అని వేడుకొనగా ఆ సన్యాసి ఎంత ప్రయత్నించడో ఏమీ తోచకుంటుంది. అప్పుడు తన దివ్య దృష్టిని గ్రహించి, ఓ ప్రజలారా, ఈ రాజు ఒకనొక రోజు సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదాన్ని గొల్లలు ఇచ్చినారు అని చెప్పి తిరస్కరించి వదిలేసి వచ్చాడు. అందువల్లే ఈ విధముగా సంభవించినది అని అనగా ఆ ప్రజలు మా రాజు చేసినటువంటి తప్పిదం పోవటకు ఏమి చేయవలేను అని వేడుకొనగా, ఓ ప్రజలారా, మీ రాజు మరలా ఆ గొల్లల చెంతకు వెళ్ళి వారికి సత్యనారాయణ వ్రతం చేయించి సహ బంతి భోజనం చేసి వచ్చినచో అంతా శుభమని చెప్పగా ఆ ప్రజలు సన్యాసికి నమస్కారం చేసి రాజు వద్దకు వచ్చి, ఓ రాజా, నీవు సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదాన్ని తిరస్కరించి వదిలేసి వచ్చావట, అందువల్లే ఈ విధముగా సంభవించినది అని అనగా ఆ రాజు, ఆహా, నా స్వామి ప్రసాదాన్ని నేను తిరస్కరించినది అని అనుకొని లెప్పలు వేసుకొని మనసును ఉదయాన్నే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని ఆ గొల్లల చెంతకు వెళ్ళి వారికి సత్యనారాయణ వ్రతం చేయించి సహ బంతి భోజనం చేసి సాయంకాలం వరకు అక్కడనే ఉండి రాత్రి ఇల్లు చేరుకుంటాడు. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల సత్యనారాయణ స్వామి సంతుష్టై ఆ రాజునకు మరలా యుద్ధం వచ్చినట్టుగా చేస్తాడు. ఆ యుద్ధంలో రాజు లబ్ధి పొంది రాజ్యాన్ని చేయించుకొని వివాహం చేసుకొని పుత్రాపత్తులు పొంది బ్రతికున్నంత కాలం వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండి
ఎవరైనా ఆ గ్రామంలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ ఉండగా వస్తు రూపేణ గాని ధన రూపేణ గాని సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ సత్యనారాయణ స్వామిని కొందరు సత్యేశ్వరుడు అని, కొందరు సత్యనారాయణుడు అని, కొందరు సనాతుడు అని పరి విధములుగా పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ వ్రతాన్ని చేయవారికి భయగ్రస్తులకు భయం తొలుగుతుంది, ధనము లేని వారికి ధనము కలుగుతుంది, సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుంది, సర్వత్రా జయప్రదంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తామని చెప్పి చేయలేని వారు ఎవరైనా సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ ఉండగా అక్కడకు వెళ్ళి ఆ స్వామి కథలు విని ఆ స్వామి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి మనసారా ఆ సత్యనారాయణ స్వామిని వేడుకున్నచో వారికి కూడా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి కృపాకటాక్షములు ఎల్లవేళలా కలుగుతాయని చెప్పి ఆ శౌనకాది మహాములకు సూచన వివరిస్తూ ఇది స్కందాపురాణంలోని పంచమోధ్యాయంలో చెప్పి స్కందాపురాణంలో పంచమోధ్యాయ సమాప్త సమస్త భవంతు సమస్త సమంగళాని భవంతు. Om Paramahansa Namo Pranaya Swaha Pranaya Swaha Pranaya Swaha Pranaya Swaha ऐसा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ऐसा श्री अजाताय कल्याणदेवदेव्यां श्री वेंकटनिवासाय मंगलम सरेन्द्राय महनीयप्राप्तने चतुर्वतिदन्त्याय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय वेदश्यामलमूर्तये पुंसाभोमनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम. रमण गोविंद गोविंद ఎవరైనా పట్టుకోండి అంటే రాస్తలేదు ओम सत्यो जातम ध्यान सत्यो जाताय नमो नमः भवे भवे नाम भवे भव सर्वाय नमो बलाय नमो बलविक्रमाय नमो बलक्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनाय नमः गोरेभ्यो गोरेभ्यो गोरगोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माण्डोऽस्मै अस्दाशिवं गोविन्दत्वकामाय मह्यं कामेश्वरो वैकेश्वरो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च
కాని కాని పాపాని అమ్మ ఇనికి రమ్మ అక్క కాని కాని సంతోషంతోనే ఆమోహమా కర్మాణ పాపా పాపాంశమా రాజమాన్ కృపయా దేవా చరణా జనవత్సలా మోకాలు కూడా నమస్కారం చేసుకో మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులీరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకులారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులీరమ్మా స్వామిని పూజించే చేతులట స్వామిని దర్శించే జన్మ ధరించునట శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా ఏ దైవం ఈ దైవం అన్నవరములో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంట పూజించే దైవం శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిసి హారతులీరమ్మా అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మధ్యలోనే కోవెల కడదామా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామి కరమును జోడించి శ్రీ చందనమలరించి మంగళమగు ఈ సుందరమూర్తికి వందనమనరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరం జై సత్యనారాయణ స్వామికి జై రమణ అదే బోలండి చెప్తా లేదు 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 వాచ మనసం దేవ రుద్రాత్మ నావ ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞం సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి నారాయణాయేతి సమర్పయామి కొట్టిన ఆగనే కదలే ఈ నైవేద్యం మనం పెడతాం కదా దానిలోకి ఇస్తే దేవుడు తాను వీళ్ళు తీసుకునే मतलब दीर्घमाय नमो नमोदयाय नमः विग्रहे पादमा अतिदीर्घमाय शतमानं भवति यथा विष्णुआय सेवेन्द्रिये
చీర పెట్టాలి. సామి సైడ్ తిరగండి కొంచెం. స్వామి మా సైడ్ తిరగండి కొంచెం. కొంచెం అటు తిరగండి. పట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి. స్వామి గిఫ్ట్ ఇచ్చాను. స్వామి పట్టం ఓం ధనాభవతో ధనోభునక్తో
శ్రీ